Namaste to you all. A grand welcome to this section also. Myself Puspa Oza delivering the contents of computer network via audio visual tele classes. In this section I'll explain the second chapter of computer network subject. So without any delay, let's begin this section. As we know, the second chapter is about the types of computer network. So as the previous content, I have attached about the objectives first. After learning the chapter, the students will be able to briefly explain about the various common network types, and then they will be able to find out the differences between LAN, MAN, WAN, their features, their advantages, disadvantages, and then they will be able to provide the concept of wireless network, and they will identify what is home network and what are its applications, how or where it is used, what are the useful sections or areas, and lastly they will be able to know about the inter networks. Okay, let's begin the chapter now. As we know, the chapter is types of network. Normally types means the categorization of the network, how many types of network are there and for what purposes they are used. We can find out in this chapter. Okay, types of network means classification of the network. The network allows computers to connect and communicate with different computers via any medium that we have known in previous chapter also. It can be categorized by their size, geographical coverage, area which they cover, and ownership, who are conducting or who are the owners, network controllers. In this way it can be classified from, as you can see in this figure also, from smaller to larger network. There are on the top, it's personal area network. It means they are only for the persons, individual. Beyond these come the larger or longer range networks. They can be divided into local, metropolitan, and wide area networks, which you call LAN, MAN, and WAN in short, each with increasing scale. The hierarchy is going on increasing geographically. Finally, the connection of two or more networks is called internetwork. That will also come in the last section of this chapter. The worldwide internet is certainly the best known example of an internetwork. Here in this figure we can see the approximate or general distance and where they are used and the examples. For instance, the distance between 1 meter or square meter can be confined as the personal area network. The Bluetooth can be taken as the example, and in the next hierarchy level there is LAN. It can be confined to a small room, building, or any school or campus. The area up to 1 kilometer can be confined by the local area network, and thereafter it comes about the MAN, metropolitan area network, which covers a city, district, or a valley. And then after there comes a WAN, wide area network. It covers a country or any continent. And then lastly, the planet or globe itself is covered by the internet. This is the general classification of the types of network. And network can be classified according to the geographical area they cover and the hardware and software technology that is used to interconnect the individual devices in the network. And normally there are three types of network that we have already defined: LAN, MAN, and WAN, local area network, metropolitan, and wide area network. They can be there are various similarities and dissimilarities between them, which we will elaborate in the further section. And let's now get into the personal area network, PAN. What is PAN? PAN is the various communicating factor of a person's personal devices. For example, the wireless network that connects the computer with its peripherals is considered as the LAN. To help
these users, some companies got together to design a short-range wireless network or Bluetooth to connect these components without wires. अब तार बिना सर्टेन एउटा कुनै दुईटा डिभाइसलाई ब्लुटुथबाट या अरू कुनै अब सेयरिङ मेकानिजम अहिले सेरिड जेन्डरबाट कनेक्सन गरेर डाटा सेयरिङ या कुनै पनि चिज सेयरिङ गरियो भने द्याट इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क. Just Bluetooth छ भने we can just put them down, turn them on the devices and the devices can work together. In most cases, personal area network works with the master slave procedure. मास्टर स्लेभ भन्नाले एउटा चाहिँ मेन डिभाइस कन्ट्रोलर र त्यसको अन्डरमा काम गर्ने अरू डिभाइसहरू जस्तो मास्टर स्लेभ प्रोसिजरलाई फलो चाहिँ गर्ने एउटा सिस्टम मेकानिजम भने जस्तो पर्सनल कम्प्युटर छ त्यसको चाहिँ पेरिफेरल्सहरू माउस किबोर्डहरूले इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छ पर्सनल कम्प्युटरसँग. द्याट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज द मास्टर स्लेभ प्रोसिजर. That was the short description about the personal area network. Now let's jump into the local area network, LAN. As in the figure we have seen, LAN is a short range network whose maximum capacity can be 1 kilometer. It is usually owned by privately owned and it connects the some host in single office, building or campus. Depending on the need of organization, LAN can be simple as 2 PCs or printer in someone's home office, or it can extend throughout the company and include audio and video devices. अब आवश्यकता अनुसार दुईटा यदि कम्प्युटरलाई जोडियो एउटा कोठाभित्र एउटा कुनै सेयरिङको लागि जस्तो प्रिन्टर हिजो पनि कुरा गरे जस्तै त्यसरी जोडियो भने पनि त्यो LAN हुन सक्छ र एउटा कुनै अफिस बिल्डिङ पुरै एउटा सेक्टरलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ भने त्यो पनि LAN हुन सक्छ. LAN को पनि आफ्नो भेराइटिजहरू हुन्छ कामको आधारमा या निडको आधारमा. LAN links network devices in such a way that personal computer and workstations can share data, tools and programs. अनि डाटा स्पिड चाहिँ LAN को एकदम फास्ट हुन्छ किनभने यो सर्ट रेन्जको लागि सर्टेन एउटा लिमिटेड डिभाइसलाई मात्रै काम गर्छ. LANs को कभरेज एरिया जियोग्राफिकल एरिया चाहिँ स्मलर हुन्छ म्यान र व्यानको भन्दा र यो चाहिँ प्राइभेटली अन गरेको हुन्छ र LAN चाहिँ अब त्यही भएर सानो हुने भएको भएर इन्स्टल गर्न चलाउन अपरेट गर्न चाहिँ इजी हुन्छ डिजाइन गर्न र मेन्टेन गर्नलाई. हियर वी क्यान सी द एक्जाम्पल अफ LAN. सर्टेन एउटा कुनै नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसले अरू कम्प्युटरहरूलाई जस्तो फाइल सर्भर हुनु मेन कम्प्युटर अरू त्यससँग काम गर्ने अरू कम्प्युटरहरूलाई जोडेर राखेको हुनसक्छ LAN. डाटा चाहिँ एकदम फास्ट रेटमा ट्रान्सफर हुन्छ किनभने कम्प्युटरहरू चाहिँ लिमिटेड हुन्छ थोरै हुन्छ र LANमा चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ भेरी हाई स्पिड हुन्छ र इनएक्सपेन्सिभ हार्डवेयर जस्तो हबहरू नेटवर्क एडाप्टर इथरनेट केबलहरू चाहिँ अरू नेटवर्कको तुलनामा स्मल प्राइस पर्छ तिनीहरूलाई. र अब LAN को युज भनेको अफिसको लागि बिल्डिङ घर हस्पिटल स्कुलहरूमा युज गर्न सकिन्छ र किनभने यो इजी हुन्छ डिजाइन र मेन्टेन गर्न र अब यसको लागि युज हुने कम्युनिकेसन मिडियम भनेको ट्विस्टेड पेयर केबलहरू कोएक्सेल केबलहरू युज गर्न सकिन्छ. यसले चाहिँ सर्ट डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यही भएर इरर र नोइजलाई चाहिँ एकदम रिड्युस गरेको हुन्छ घटाएको हुन्छ. एन्ड नाउ local area network is a computer network that spans a relatively small area, most often confined to a small room, single room building or group of buildings. Now let's get into the features of LAN. LAN को फिचरहरू या प्रोपर्टिज क्यारेक्टर्सहरू. डिस्टेन्सको कभरेजको कुरा गर्दाखेरि इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु द 1 किलोमिटर. त्यसपछि यो चाहिँ प्राइभेटली अन गरेको नेटवर्क हो जसलाई चाहिँ सिंगल पर्सन या अर्गनाइजेसनले अपरेट कन्ट्रोल गरेको हुन्छ र यो चाहिँ इनएक्सपेन्सिभ मिडियम अफ डाटा ट्रान्समिसन गर्ने एकदम सस्तो माध्यम र यसको ब्यान्डविथ स्पिडको कुरा गर्दाखेरि 10 to 100 Mbps मेगाबिट पर सेकेन्डमा चाहिँ यसले डाटा ट्रान्समिट गर्न सक्छ. नाउ लेट्स गेट इन्टु द एडभान्टेजेस अर बेनिफिट्स अफ LAN. इट इज हाइली सेक्योर नेटवर्क किनभने प्राइभेटली अन गरेको हुन्छ त्यही भएर एकदमै सेक्युरिटी हुन्छ. अरू बाहिरको मान्छे या अनअथराइज पर्सनले त्यहाँभित्र जम्प गर्ने कारण पनि हुँदैन आवश्यकता पनि हुँदैन या सकिँदैन पनि. अनि इट इज चिपर एन्ड इजियर टु इस्टाब्लिस एन्ड म्यानेज अपरेट. चिपर इस्टाब्लिस गर्नलाई किनभने थोरै डिभाइस चाहिन्छ लिमिटेड डिभाइस र सानो एरिया भएको भएर सस्तो हुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा. एन्ड देन अनदर वान इज easy physical connection of computers in the network.
फिजिकली त्यो एउटा स्मल रेन्जमा रुममा या बिल्डिङमा हुने भएको भएर त्यो डिभाइसहरू चाहिँ या अरू कम्पोनेन्टहरू इजिली एभाइलेबल हुन्छ र सर्ट रेन्जमा चाहिँ कनेक्सन हुनसक्छ। अनि छोटो हुन्छ, लिमिटेड डिभाइसेसहरू हुने भएको भएर इट इज हाई स्पिड नेटवर्क। दिज आर द एडभान्टेजेस अफ LAN। एन्ड नाउ लेट्स गेट इन्टु द डिसएडभान्टेजेस अफ LAN। इट हेज कम्पेरिटिभली लेस नम्बर अफ नोड्स। अब चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, त्यही भएर थुप्रो डिभाइसहरूलाई या वर्क स्टेसनहरूलाई यसले कभर गर्न सक्दैन, एउटा घाटा। नेक्स्ट वान इज इट इज लिमिटेड टु द स्मल जियोग्राफिकल एरिया। एउटा सानो एरियालाई मात्रै कभर गर्छ, लङ रेन्जको लागि LANले काम गर्न सक्दैन। नेक्स्ट वान इज सर्भर क्रासेज मे एफेक्ट अल कम्प्युटर्स। एउटा कुनै मेन सर्भर हुन्छ र त्यो चाहिँ लिमिटेड त्यो एरियाको लागि मात्रै हुन्छ, सर्टन कुनै ब्याकअप प्रोभिजन या अरू कुनै ठाउँमा त्यसको कन्ट्रोलिङ हुँदैन। त्यही भएर मेन कम्प्युटर नै यदि क्रास भयो भने द होल इन्टायर नेटवर्क विल गेट एफेक्टेड। अर्को छ ब्याकअप प्रोभिजन चाहिँ खासै त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन, किनभने एउटा मात्रै नेटवर्क स्मल नेटवर्क हुन्छ र त्यसको अरूसँग लिङ्केज हुँदैन। त्यस्तो भएको भएर यदि क्रास भयो या वर्क गर्न छोड्यो भने ब्याकअपको प्रोभिजन चाहिँ हुँदैन यसमा। नाउ लेट्स गेट इन्टु द मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन भन्ने बित्तिकै एउटा सहर भन्ने बुझ्छौँ हामी, जस्तो काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन भने जस्तै। इट कभर्स अ लार्जर एरिया देन द्याट अफ LAN। इट कनेक्ट्स 2 or more computers apart but resides in the same or different cities। अब यसले पनि जोड्ने भनेको त्यति कम्प्युटरहरूलाई या कनेक्टिङ डिभाइसेसहरूलाई हो, तर दुईवटा डिफ्रेन्ट सिटीमा एउटा कुनै सिटी अलिकति लार्जर एरियाहरूमा भएको जुन LANहरू छ, LAN मिलेर बन्ने एउटा नेटवर्क हो MAN। इट कभर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एन्ड मे सर्भ एन ISP, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ। इट इज हार्ड टु डिजाइन एन्ड मेन्टेन अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। In figure we can see MAN is different LANs are connected and it forms a metropolitan area network. MAN interacts users with computer resources in geographical area and region larger than the LAN but smaller than the WAN। MAN चाहिँ मोडरेट भन्छ नि, मध्यम खालको, LAN भन्दा ठुलो, WAN भन्दा सानो नेटवर्क हो। MAN covers a city। बेस्ट known example are केबल टेलिभिजन। अब हाम्रो टिभी केबल टेलिभिजनहरू जुन छ एउटा सहरभरि फैलिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी MANको एउटा बेस्ट इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। दिस सिस्टम्स ग्रो फ्रम अर्लियर कम्युनिटी एन्टिना सिस्टम्स विथ पोर ओभर द एयर टेलिभिजन रिसेप्सन। पहिला टिभी या अरू कुनै उहरू चाहिँ एन्टिनाहरूमा डिपेन्ड हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यो के हुन्छ, मेकानिजम बिस्तारै ग्रो अप हुँदै गएर वायर त्यसपछि अरू मेकानिजमबाट फ्लो हुन थालेको छ टिभीको कनेक्सन। अब MAN को फल्ट टलरेन्स जुन हुन्छ, नोइज या अरू कुनै कुराहरू चाहिँ थोरै कम हुन्छ। MAN चाहिँ अब एउटा कुनै अर्गनाइजेसनले या मल्टिपल अर्गनाइजेसन मिलेर त्यसको अनरसिप लिएको हुनसक्छ, त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति कस्टली हुन्छ। अनि डाटा ट्रान्समिसन रेट र प्रोपेगेसन डिले चाहिँ मध्यम खालको मोडर्न टाइपको हुन्छ। त्यसपछि डिभाइसेस युज्ड इन MAN आर मोडेम, वायर और केबलहरूले नर्मली MANलाई चाहिँ जोडेको हुन्छ। इक्जाम्पल अफ MAN आर द पार्ट अफ टेलिफोन कम्पनी नेटवर्क द्याट क्यान प्रोभाइड हाई स्पिड DSL लाइन। ADSL जुन हुन्छ हाम्रो है टेलिफोनबाट जोडिएको नेटवर्क, त्यसलाई चाहिँ हामी MANको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि टिभी कस्टमरहरूको लागि चाहिँ यो टिभीको लाइनहरू दे आर कन्सिडर्ड एज द एक्जाम्पल्स अफ MAN। अब लेट्स गेट इन्टु द फिचर्स अफ MAN। फिचर्समा इट क्यान स्प्रिड ओभर द लार्जर एरिया देन LAN भन्दा LANले एउटा सर्टन किलोमिटर 1 किलोमिटरसम्मको रेन्जलाई मात्रै कभर गरेको थियो भने MANले त्यसभन्दा अलिकति लार्जर एउटा सिटी या कुनै भ्यालीलाई कभर गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज इट कम्पेरिटिभली कनेक्ट्स मोर नम्बर अफ नोड्स देन LAN। अब लार्जर एरिया कभर गर्ने बित्तिकै त्यहाँ भएको जोडिएको कम्प्युटर या अरू कनेक्टिङ डिभाइसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ। नेक्स्ट वान इज इट क्यान बी ओन बाई सिङ्गल अर मल्टिपल अर्गनाइजेसन्स। अब LAN नर्मली सिङ्गल अर्गनाइजेसनले मात्रै कन्ट्रोल गरेको थियो भने MANलाई चाहिँ मल्टिपल अर्गनाइजेसनले पनि कन्ट्रोल गरेको हुनसक्छ। अनि नेक्स्ट वान इज इट क्यान कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स अर सिस्टम्स। अब नट सिमिलर, डिफ्रेन्ट टाइप्स अलग अलग विभिन्न प्रकारका नेटवर्कहरूलाई यसले जोड्न सक्छ या जोडेको हुनसक्छ। अनि इट युजेस बोथ वायर्ड अर वायरलेस मेकानिजम अफ कनेक्सन। तारले पनि या बिना तार, केबल अर केबललेस, बााउन्डेड अर अनबाउन्डेड टाइपले जोडेको हुनसक्छ
म्यान. नाउ लेट्स इन्टर इन्टु द एडभान्टेजेस, फाइदाहरू म्यानको. म्यान अपरेट्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन ल्यान्ड. ल्यान्डभन्दा बढी जियोग्राफिकल एरियालाई कभर गर्छ, एउटा एडभान्टेज. अर्को, अब बढी लार्जर एरिया भन्ने बित्तिकै इट क्यान कभर द मोर नम्बर अफ नोड्स. त्यसपछि विथ द इन्स्टलेसन अफ म्यान्स युजर क्यान सेयर देयर इन्टरनेट कनेक्सन. अब म्यानको युज गरेर हामीले आइएसपीको रूपमा पनि काम गर्छ भनेर थियौँ, त्यही भएर इन्टरनेट कनेक्सनलाई सेयरिङ गर्न सकिन्छ. एन्ड इट कनेक्ट्स द डिसिमिलर नेटवर्क अर सिस्टम्स. दिज आर द एडभान्टेजेस. एन्ड द डिसएडभान्टेजेस अफ म्यान आर स्पिड. सबभन्दा बढी स्पिड ल्यानको हुन्छ, त्यसपछि म्यानको. अब ल्यान र म्यानको यदि कम्पेयर गर्ने हो भने ल्यानको तुलनामा म्यानको स्पिड चाहिँ स्लोअर हुन्छ. दिस इज द डिसएडभान्टेज. एन्ड नेक्स्ट वान इज अब लार्जर नेटवर्क लार्जर जियोग्राफिकल एरियालाई कभर गर्छ. त्यो गर्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स हुन्छ डिजाइन र म्यानेज गर्न र इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ ल्यानभन्दा. नेक्स्ट वान इज सेक्युरिटी मेकानिजम इज लेस देन द्याट अफ LAN and it is difficult to configure. The next disadvantage lastly is it uses relatively more expensive devices than LAN. अब LAN मा चाहिँ एउटा सिम्पल कुनै केबल या कन्ट्रोलिङ कनेक्टिङ डिभाइसेस युज गरेर वी क्यान डिजाइन भने यसमा चाहिँ लार्जर नेटवर्क एउटा कुनै सिटीलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मोर नम्बर अफ एडभान्स्ड एन्ड एक्सपेन्सिभ डिभाइसेस आर रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट वान इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. अब नामबाटै क्लियर छ, वाइड भनेपछि फराकिलो लार्जर कभरेज एरिया हुन्छ WAN को. WAN कुड बी द कनेक्सन अफ LAN कनेक्टिङ अदर ल्यान्स. ल्यान मिलेर म्यान मिलेर WAN यसरी एउटा मेकानिजममा फ्लो हुन्छ र त्यो कनेक्सन चाहिँ जुनसुकै मिडियमबाट हुनसक्छ, टेलिफोन लाइन, रेडियो वेभ या वायरलेस या वायर मिडियम मेकानिजमबाट द network can be established. WAN has a wider geographical spanning a town, state, country or even the world. एउटा कुनै शहर, त्यसपछि राज्य, देश, प्रदेश र सारा विश्वलाई चाहिँ WAN ले कनेक्सन गरेको हुन्छ. WAN interconnects connecting devices such as switches, routers and modems. Various connecting devices युज भएको हुन्छ WAN स्टाब्लिस गर्नको लागि. एन्ड नर्मली इट इज भेरी लार्ज. त्यही भएर एउटा कुनै अर्गनाइजेसनले कन्ट्रोल गर्ने होइन. देयर आर भेरियस अर्गनाइजेसन्स इन्भल्भ इन WAN. WAN may not be privately owned. The communication medium are wired or wireless. त्यसपछि लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन हुने भएको भएर नोइज र इरर चाहिँ धेरै हुन्छ WAN मा. प्रोबेबली इरर इज लार्जर. इरर रेट, प्रोपेगेसन डिले is the biggest problem faced over here. अब प्रोपेगेसन डिले भनेको सर्टेन अब ल्यानको या म्यानको जस्तो स्पिड चाहिँ हुँदैन. अनि सेटेलाइट सिस्टममा इच कम्प्युटर अन द ग्राउन्ड हेज एन एन्टिना थ्रु विच इट क्यान सेन्ड डाटा टु एन्ड रिसिभ डाटा फ्रम द सेटेलाइट इन द अर्बिट. अब सेटेलाइट मेकानिजममा तल कम्प्युटर हुन्छ ग्राउन्ड लेभलमा र माथिको जुन डाटाहरू हुन्छ सेटेलाइट थ्रु ट्रान्समिट भएको त्यसलाई चाहिँ रिसिभर एन्टिनाले क्याच गरेर अनि बल्ल ट्रान्समिट गर्ने हो हरेक each of the connected computer. Many networks exist in the world, often with the different hardware and software. People connected to one network often want to communicate with people attached to the different one. र यो जुन विभिन्न कम्प्युटरहरू जोडिएको छ त्यो कम्प्युटरहरूमध्ये एउटाबाट डाटा अर्कोमा जानु पर्यो भने त्यो डिसिमिलर हुन्छ नेटवर्क र त्यस्तो खालको नेटवर्कलाई कनेक्सन गर्छ WAN ले. Normally, a collection of interconnected networks is called as internet. The terms will be used in the generic sense in contrast to worldwide internet. The internet uses ISP networks to connect enterprise networks, home networks and many other networks. Our TTR मा हेरौं. WAN connects different dissimilar smaller networks including LAN and MAN and ensures that computers and users in the location can communicate with computers and users in the other locations. Remote area मा भएको कम्प्युटरहरूलाई different LAN र MAN को बीचमा इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ WAN बाट. WAN's data rate is slow, about 10th length speed. LAN को जति स्पिड छ त्यसको 10 गुना 10 टाइम्स स्लोअर हुन्छ WAN, किनभने लार्जर डिस्टेन्स हुन्छ र नम्बर अफ नोड्स या वर्क स्टेसन चाहिँ बढ्छ एकदमै, त्यही भएर स्पिड झट्टै घट्छ. र यसमा युज हुने डिभाइसमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ, सेटेलाइटहरू युज हुन सक्छ WAN को कम्युनिकेसन च्यानल या मिडियाको आधारमा. Now let's get into the features of WAN. WAN को फिचरहरुमा
डायमिटर या कभरेज एरिया त्यो एक्ज्याक्टली हैन एप्रोक्सिमेटली 1 देखि लिएर 1000 किलोमिटरसम्मको एरियालाई यसले कभर गरे हुन्छ र नर्मली लार्ज नेटवर्क हुने भएको भएर एउटा कुनै कम्पनीले हुँदैन प्राइभेट कम्पनीले भन्दा पनि इट इज owned by the public and multiple many organizations. त्यसपछि नेक्स्ट we can share various software applications and other resources with other users in the internet. इन्टरनेटमा जोडियो भन्नुको मतलब ग्लोबली त्यो अट्याच हुन्छ त्यही भएर जुनसुकै ठाउँमा भएर पनि we can share the resources including the software and any other applications. Communication channels are of relatively error free. These are the features of WAN. Now let's get into the advantages or benefits of WAN. Benefits of फर्स्टमा छ it connects the dissimilar network and systems. अलग अलग प्रकारको फरक फरक नेटवर्क या सिस्टमहरुलाई जोड्ने काम गर्छ. And next one is the area coverage area is larger than LAN and MAN. LAN and MAN भन्दा लार्जर एरिया हुन्छ WAN को. अनि bandwidth पनि हाई हुन्छ WAN को र it covers the larger number of nodes. These are the advantages. And the disadvantages are speed is relatively slower. त्यसपछि कम्प्लेक्स हुन्छ डिजाइन गर्न एस्टाब्लिश गर्न र म्यानेज गर्न र सर्भिस प्रोभाइड गर्न सेक्युर प्रोभाइड गर्न सेक्युरिटी. त्यसपछि अब कुनै सर्टेन ठाउँमा प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्न एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ. यदि त्यो अनम्यानेज्ड फर्ममा छ भने त्यसले चाहिँ प्रब्लम कहाँनिर आयो त्यो फिक्स गर्न र त्यसलाई म्यानेज गर्न इट इज भेरी डिफिकल्ट टास्क. त्यसपछि लार्जर एरिया हुन्छ. अब सेटेलाइटदेखि लिएर अरू सर्टेन मेकानिजमहरू युज गर्नु पर्यो भने इट इज प्रोबेबली मोर एक्सपेन्सिभ network. These were the topics that we studied about the LAN, MAN and WAN. Now let's compare LAN, MAN and WAN individually and integratingly. LAN, MAN र WAN को key differences या फरकहरु के छ भन्नको लागि यहाँनिर सर्टेन एउटा कुनै जस्तो यो हाइलाइट गरेको जुन वर्ड छ त्यसले ध्यान दियो भने you will get the idea to read comparatively. compare गरेर रिड गर्न सजिलो. जस्तो जियोग्राफिकल एरिया LAN को सानो हुन्छ MAN को त्योभन्दा अलिकति ठुलो र WAN को सबभन्दा ठुलो एरिया जियोग्राफिकल एरिया भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु होला यहाँनिर. त्यसपछि इट इज कन्फाइन्ड. अब यो कहाँनिर कुन कुन एरियालाई कभर गर्छ त भन्दाखेरि LAN चाहिँ स्कुल हस्पिटल बिल्डिङहरूलाई कभर गर्छ. MAN ले चाहिँ सानो टाउन या सिटी भने WAN ले चाहिँ इन्टायर एउटा कुनै देश या कुनै ग्रुप अफ कन्ट्रिज कन्टिनेन्टहरूलाई महादेशहरूलाई कभर गर्छ. त्यसपछि डिभाइसेस युज्ड यो त जनरल एउटा कन्सेप्ट. LAN को लागि वाइफाई इथरनेट केबलहरू युज गरिन्छ. MAN को लागि मोडेम त्यसपछि वायर या केबलहरू र WAN को लागि अप्टिकल फाइबर माइक्रोवेभ र सेटेलाइट लिङ्कहरू युज गरिन्छ. दिज आर द डिभाइसेस युज. नेक्स्ट पोइन्टमा छ डाटा ट्रान्समिसन रेट चाहिँ LAN को सबभन्दा फास्टर हुन्छ. त्यसपछि MAN को अनि WAN को. अब कम्पेरिटिभली रिड गर्दाखेरि इजियर हुन्छ. सर्टेन जुन मैले हाइलाइट गरेको वर्डहरू छ त्यो वर्डहरूलाई ध्यान दिनु होला. एन्ड द नेक्स्ट वान इज मेन्टेनेन्स. अब जुन नेटवर्क सानो हुन्छ त्यसको मेन्टेनेन्स थोरै डिभाइस हुन्छ र कहाँनिर प्रब्लम भयो थाहा हुन्छ. त्यही भएर LAN को मेन्टेनेन्स इजियर हुन्छ MAN र WAN को क्यापेसिटी नेटवर्क भन्दा मेन्टेनेन्स भन्दा. त्यसपछि ब्यान्डविथ चाहिँ हाई हुन्छ भनेको स्पिड LAN मा. त्यसपछि घट्दै जान्छ क्रमशः. नेक्स्ट वान इज डाटा ट्रान्समिसन इरर्स एन्ड नोइज. इरर र नोइज पनि LAN मा सानो थोरै हुन्छ. त्यसपछि MAN WAN मा त्यो इरर र नोइजहरू पनि बढ्दै जाने हो. These were the topics or key differences between LAN, MAN and WAN. Comparatively LAN, MAN र WAN को बिचमा फरक चाहिँ के छ त कुन कुन सेक्टरमा कस्तो कस्तो फरक छ भनेर we studied. Now next topic is wireless network. Wireless नामबाटै क्लियर छ तार बिनाको बिना तार युज हुने नेटवर्क. As the name suggests, wireless networks are computer networks that are connected by cables. Connected without a cable, not connected by without cables भन्न खोजेको यहाँनिर. त्यसपछि अब कस्ट जुन थियो केबलमा लाग्ने डिफ्रेन्ट टाइप अफ केबलहरूमा ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल अप्टिकल फाइबरबाट कनेक्सन गर्नुपर्ने जुन झन्झट थियो त्यो चाहिँ यसले रिड्युस गरिदिन्छ टोटल्ली. त्यसपछि अहिले चाहिँ अब वायरलेस टेक्नोलोजी इज फास्ट ग्रोइङ टेक्नोलोजिज. अहिले हामीसँग जुनसुकै अब कम्प्युटर ल्यापटपहरू छ त्यो हामी तारले जोड्दैनौँ. मोबाइलहरू त्यो चाहिँ बिना तार वायरलेस रूपमा वी वर्क विथ देम. वायरलेस LANs क्यान बी फाउन्ड इन स्कुल्स क्याम्पसेस अफिस बिल्डिङ एक्सेट्रा. अब अहिले लोकल एरिया नेटवर्कमा पनि हामी वी युज सर्टेन डिभाइसेस
राउटरहरू युज गरेर हामीले वायरलेसली काम गर्छौँ किनभने यो इजियर हुन्छ पोर्टेबल डिभाइसहरू हुन्छ हामीसँग पकेटमा राख्नुपर्ने या ब्यागमा राख्नुपर्ने त्यो तारले जोडेर सम्भव पनि हुँदैन युजिङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स wireless network transmit and receive data over air minimizing the need of wired connections तारले जुन जोड्नु पर्ने झन्झट थियो त्यो हटाएर अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा डाटा कनेक्सन भएर फ्लो हुन्छ एन्ड वायरलेस नेटवर्कले पनि त्यही वायर्डले जुन नेटवर्कहरू वायर्ड नेटवर्कले फलो गर्थ्यो त्यही रुल त्यही प्रोटोकल त्यही मेकानिजम फलो गर्ने हो फरक यति हो कि त्यहाँ वायर हुँदैन अरू रेडियो वेभ माइक्रोवेभहरूबाट डाटा चाहिँ फ्लो हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ वायर्ड युज हुँदैन तार युज नहुने भएर सस्तो हुन्छ एउटा सर्टेन इक्जाम्पल छ सर्टेन राउटर या चाहिँ ल्यापटपहरू अनि त्यसपछि पीसीहरू र मोबाइल स्मार्ट वाचहरूलाई कनेक्सन गरेको छ वायरलेसली वायरलेस नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट डजन्ट यूज एनी केबल को यूज wireless and is set up by using radio signal frequency to communicate among computers and other network devices सर्टेन एउटा कुनै पनि तार प्रयोग नगरिकन कनेक्सन गरिने नेटवर्कलाई वायरलेस नेटवर्क भनिन्छ एडभान्टेजेस लेट्स गेट इन्टु द एडभान्टेजेसमा छ कन्भिनियन्स मीन्स we can access your network resources from any location within your wireless network's coverage area or from any Wi-Fi hotspot अब जुनसुकै ठाउँबाट यहाँ हाम्रो नेटवर्क वायरलेस नेटवर्कको क्यापासिटी जति छ त्यो मध्ये जुनसुकै ठाउँबाट हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौं या एक्सेस युज गर्न सक्छौं भनेको कन्भिनियन्स भनेको नेक्स्ट वान इज मोबिलिटी यु आर नट टाइड टु योर डेस्क अब डेस्कमा या कुनै एउटा स्पेसिफिक लोकेसनमा बाँधिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन तार छैन भने जहाँसुकै पनि लग्न सक्यो त्यो रेन्जभित्र एज यु आर विथ द वायर्ड कनेक्सन वान क्यान युज द नेटवर्क वाइल रोमिङ अल्सो हिँड्दै हामीले चलाउँदै पनि गर्न सक्छौँ मोबिलिटी भनेको चाहिँ मोबाइल नट फिक्स्ड नेक्स्ट वान इज इजी सेटअप यु डोन्ट ह्याभ टु स्ट्रिङ केबल्स सो इन्स्टलेसन क्यान बी क्विक एन्ड कस्ट इफेक्टिभ अब तार किन्नुपर्ने जोड्नुपर्ने होइन अब RJ45 कनेक्सन त्यो कुराहरू बाट मुक्ति पाइन्छ एउटा सर्टेन कुनै मेकानिजम हुन्छ या कुनै सफ्टवेयरहरू ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्यो भने इजिली वी क्यान गेट द एक्सेस अफ वायरलेस नेटवर्क नेक्स्ट वान इज expandability you can easily expand wireless networks within the existing equipment whereas wired network might require the additional wiring अब सर्टेन एउटा कुनै हब छ त्यहाँबाट तार नेटवर्क जोड्नु पर्यो भने सर्टेन अलग अलग पीसी को लागि तार लग्नुपर्ने झन्झट हुन्थ्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको क्यापासिटी या रेन्ज जति छ त्यो रेन्ज भित्र अलग अलग प्रकारको डिभाइसहरुलाई हामीले मजाले सर्टेन कनेक्सन गर्न सक्छौं एउटा वाइफाई को बेस्ट एक्जाम्पल दिन सकिन्छ नेक्स्ट वान इज सेक्युरिटी Advances in wireless networks provide strong security protections अब वायरलेस नेटवर्कमा अहिले राउटरमै डाटा फिल्टरिङ त्यसपछि म्याक फिल्टरिङ है कुन डिभाइसलाई एक्सेस दिने नदिने भन्ने कुराहरू राखेको हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ सेक्युरिटीको प्रोभिजन एडभान्स टेक्नोलोजीको सँगसँगै बढ्दैछ नेक्स्ट वान इज रिड्युस्ड कस्ट अब वायर युज गरिएन एक्स्ट्रा कुनै डिभाइस युज गर्नु परेन भने कस्ट टोटल्ली रिड्युस हुन्छ यो थियो एडभान्टेजेसहरु अब सर्टेन डिसएडभान्टेज हरु पनि छ के छ लेट्स एक्सेस देम यसमा चाहिँ सिग्नल स्ट्रेन्थ मा यदि डिक्रिज भयो भने फिजिकल डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने त्यो अब जस्तो एउटा कुनै राउटर छ त्यसको एरिया सर्टेन लिमिटेड ठाउँमा छ अलि टाढा गयो भने त्यो टिप्न छोड्छ राउटरको एक्सेस त्यही भएर जहाँनिर नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस या युज गरिएको छ कन्ट्रोलर त्यसको वरिपरि भइरहनु पर्यो दिस इज द डिसएडभान्टेज अनि त्यसपछि इन्फ्लुएन्स प्रब्लमहरु जस्तो ब्याड वेदर है सिग्नल लिकेज कतिपय हुन्छ नि पानी पर्ने चट्याङ परेपछि अब सर्टेन आइरहेको डाटा र या राउटरले काम नगर्ने राम्रोसँग सिग्नल चाहिँ विक हुँदै जाने है या रिलायबिलिटी एफिसिएन्सी प्रब्लमहरु हुन सक्छ वायरलेसहरुमा किनभने त्यो अब एयर थ्रु फ्लो हुने हो त्यही भएर एयरमा यदि डिस्टर्बेन्स या ह्युमिडिटी या अरु कुनै कुराहरुले गर्दाखेरि त्यसले सिग्नलमा पनि असर गर्छ नेक्स्ट वान इज रिलेटिभली मोर रिस्की टु ह्याकर्स एन्ड अनअथराइज्ड पर्सन्स अब राउटर ह्याक हैन या अरु कुनै घटनाहरु डिभाइसहरु ह्याक गरिएको हामी सुन्छौं त्यो नर्मली वायरलेस हुन्छ डाटा फ्लो सबैकोमा गएर आउँछ जसले क्याच गर्न सक्यो या जसले त्यसको मेकानिजम डेभलप गर्न युज गर्न या एक्सेस थाहा छ उले चाहिँ यो यसरी अनअथराइज्ड रूपमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो वायरलेस मेकानिजमलाई त्यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर भयो एन्ड द नेक्स्ट वान इज ब्यान्डविड्थ मे बी नट फुल्ली युटिलाइज्ड अब शेयरिङ या फाइल शेयरिङ या अरु कुनै कुराहरुको लागि हामीले त्यसमा रिलायबल भयो भने कुनै बेलामा
नेटवर्कको फ्लो डाटाको फ्लो अलिक घट्यो रेट घट्यो भने हामीले त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्सीलाई अलिकति गुमाउन सक्छौँ. दिस वेयर द डिसएडभान्टेजेस. नाउ लेट्स गेट इन्टु द होम नेटवर्क. अब होम भन्ने बित्तिकै घर है, एच ल्यान पनि भन्छ यसलाई, होम ल्यान, होम लोकल एरिया नेटवर्क. किनभने लोकल एरिया नेटवर्क भनेको एउटा सर्टेन स्मलर रेन्जमा युज गरिएको हुन्छ र अब घरमा नेटवर्क या के को लागि युज हुन्छ होइन, कसरी कनेक्सन हुन्छ. This network provides communication among the computers and devices is within the close boundary of home. It can be termed as HLAN. It means home local area network. Normally यो चाहिँ रिसोर्स सेयरिङ को पर्पजको लागि युज हुन्छ. र अब एउटा सर्टेन कुनै घरमा डिभाइसेसहरू छ, मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू कनेक्सन गर्नु पर्यो, पिसीहरू भन्ने युज हुन्छ भने त्यसै गरी प्रोफेसनल रूपमा जस्तो स्मल सानो सानो अफिसहरूमा, कफी सपहरूमा, होटलहरूमा पनि यो होम नेटवर्क को बेनिफिट लिन सकिन्छ. इट इज भेरी पपुलर ल्यान टेक्नोलोजी ड्यू टु इट्स चिपर सेटअप कस्ट एन्ड इट इज रिजनेबली फास्ट स्पिड. अब ल्यान को एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो होम नेटवर्क भनेको, किनभने स्पिड एकदम फास्ट हुन्छ र युज गर्न एकदम सस्तो हुन्छ. होम नेटवर्कले पनि अब नेटवर्क इन्टरनेटले जुन टेक्नोलोजीहरू, प्रोटोकलहरू, रुल्स, रेगुलेसन्सहरू फलो गर्छ त्यही होम नेटवर्कले पनि गर्ने हो. वाइड रेन्ज अफ डिभाइसेस कनेक्ट टु द होम नेटवर्क इन्क्लुडिङ desktop PCs, game consoles and variety of mobile devices ranging from smartphones to digital cameras. अब एउटा कुनै घरमा नेटवर्क हामीले जोड्यौँ बनायो भने पिसी, डेस्कटप कम्प्युटरहरूदेखि लिएर ल्यापटप, मोबाइल डिभाइस, गेमिङको लागि डिजिटल क्यामेरा, स्मार्ट वाचहरू सबैलाई कनेक्सन गर्न सकिन्छ त्यसै नेटवर्कबाट. र यसले प्रोभाइड गर्ने सर्भिस भनेको फाइल स्टोर, त्यसपछि प्रिन्टिङ क्यापासिटी सर्भिस, त्यसपछि इन्टरनेट चलाउनलाई, मोबाइल म्युजिक, गेमिङको लागि इट इज a reliable network used in the home. अब होममा पनि we can connect various devices with or without wire. वायर तारले या बिना तार हामीले त्यसलाई कनेक्सन गर्न सक्छौँ. It was about the home network. Here in this figure also we can see the gaming devices, smart TV, laptop, mobile are connected in the network. Next one is wireless LAN, WLAN. वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क जुन छ त्यसलाई चाहिँ बिना तार युज गर्ने, द्याट वी हेभ अलरेडी डिस्कस अल्सो. इट रेफर्स टु द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अर WLAN. A WLAN can be installed as a sole network in the school or building. However, it can also be extended in the existing wired network areas where wiring is too difficult or too expensive to implement. अब कुनै ठाउँमा वायरिङ एकदम डिफिकल्ट छ, पुरानो कुनै घरहरू छ त्यसलाई भत्काउन मिल्दैन, या अरू कुनै एउटा वारीबाट पारी जानुपर्ने छ, त्यस्तो झन्झटहरूलाई आउट गर्नको लागि चाहिँ वायरलेस ल्यान युजफुल हुन्छ. हियर इन दिस फिगर अल्सो वी क्यान सी नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसेस कनेक्टेड टु द भेरियस ल्यापटप, पिसिज, मोबाइल, स्मार्ट वाच बाई वायरलेस मेकानिजम. वायरलेस मेकानिजम या WLAN को एडभान्टेजेसहरू, इट इज इजियर टु एड अर मुभ वर्क स्टेसन्स. वायरलेस हुन्छ त्यही भएर नयाँ कुनै वर्क स्टेसन या अब डिभाइसहरू थप्न र हटाउन चाहिँ इजियर हुन्छ, तार लगिराख्नुपर्ने झन्झटहरू हुँदैन. नेक्स्ट वान इज इजियर टु प्रोभाइड कनेक्टिभिटी इन एरियाज वेयर इट इज डिफिकल्ट टु ले केबल. जहाँनिर तार पुगाउनु पर्ने झन्झट हुनसक्छ होइन, बिचमा अब बाटो, त्यसपछि अब एउटा बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङमा त्यसरी पुगाउनु पर्ने झन्झटलाई यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ. त्यसपछि अब वायर युज हुँदैन, अरू कुनै डिभाइसहरू एक्स्ट्रा चाहिँदैन, खालि अब नेटवर्क जहाँ छ त्यसले नेटवर्कलाई डिभाइससँग कनेक्सन गर्ने मात्रै हो, त्यही भएर इन्स्टलेसन इज फास्टर एन्ड इजियर. नेक्स्ट वान इज अब इट इज मोबाइल नेटवर्क, त्यही भएर एनीवेयर कुनै पनि रेन्ज जुन छ जहाँसम्म त्यसको चाहिँ क्याच गर्छ रेन्ज त्यहाँसम्म हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौँ, एक्सेस गर्न सक्छौँ त्यो नेटवर्कलाई. त्यसपछि पोर्टेबल या सेमी पर्मानेन्ट बिल्डिङ्स क्यान बी कनेक्टेड युजिङ वायरलेस नेटवर्क. अब सर्टेन एउटा कुनै निर्माण कार्य हुँदैछ या अरू कुनै इन्स्टलेसन काम हुँदैछ भने त्यो एरियाको लागि सर्टेन बनाइएको अस्थायी टहराहरू या घरहरूमा अब वायरिङ गर्नुपर्ने या तारहरू ल्याउनु पर्ने, फिजाउनु पर्ने त्यो झन्झटहरूबाट मुक्त हुनको लागि या त्यस्तो ठाउँमा विशेष युज हुन्छ WLAN, वायरलेस नेटवर्क. अनि अब यदि ल्यापटपहरू अब स्मार्ट क्लासको कन्सेप्टहरू छ होइन, वायर्ड या नेटवर्क इन्टरनेटको युज गर्नु पऱ्यो, ल्यानको युज गर्नु पऱ्यो क्लासमा भने हामीले त्यहाँ तारहरू वायरिङहरू लगाएर त्यो इथरनेट केबल लग्नुपर्ने झन्झट हुँदैन. ल्यापटप लग्ने, त्यो ल्यापटपलाई कनेक्सन गऱ्यो भने वी क्यान प्रेजेन्ट समथिङ टु द स्टुडेन्ट्स इन क्लासरुम अल्सो.
त्यसपछि अब सर्टेन एउटा कुनै स्कुल छ या कुनै अब जस्तो हाम्रो कङ्काली स्कुल छ त्यसमा बिल्डिङहरू अलग अलग ठाउँहरूमा छ भने त्यस्तो बेलामा बिचमा रोड पर्यो तारहरू लग्न झन्झट हुन्छ होइन भोलि गाडी आएर भाँच्देला भन्ने डरलाई कम गर्छ यसले वायरलेस नेटवर्कहरूले। सो दुईवटा साइडमा बिचमा एउटा रोड छ दुईवटा कुनै साइडहरूमा बिल्डिङहरू स्कुलको छ भने त्यस्तो बेलामा वायरलेस नेटवर्क क्यान बी एन इफेक्टिभ नेटवर्क मेकानिजम। दिस वर द एडभान्टेजेस अफ WLAN। ओके नाउ लेट्स गेट इन्टु द डिसएडभान्टेजेस। वायरलेस भन्ने बित्तिकै तारहरूले जस्तो ठ्याक्क ठ्याक्क कनेक्सन गर्ने होइन बिचमा अब एयर मिडियम हुन्छ त्यही भएर डाटा चाहिँ ट्रान्सफरको रेट स्लो हुन्छ र जति जति टाढा जाँदै गर्छ नेटवर्क एक्सेस पोइन्टबाट या भनौँ सिम्पली राउटरबाट त्यो रेन्जहरू घट्दै जान्छ या स्पिड घट्दै जान्छ। त्यसपछि सर्टेन कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड चेन्ज भयो भने हामीले अब आफ्नो डिभाइसलाई पनि त्यो अनुसारले कम्पेटेबल बनाउनु जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट वान इज लोअर wireless bandwidth means some applications such as video streaming will be more effective on the wired LAN। तारले कुनै युज गरेछ भने एकदम फास्ट हुन्छ ल्यानमा र वायरलेस युज गरेछ भने स्पिड सट्टै घट्छ। हामीले कुनै जस्तो भिडियो कन्फरेन्सिङ या अरू कुनै गर्नु पर्यो भने कुनै बेला बिचमा अब्स्ट्याकल आउन सक्छ र त्यो स्ट्रिमिङ घुमिरहन सक्छ रोकिरहन सक्छ। र एज वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड वायरलेस नेटवर्क हो द डाटा इज फ्लो ओभर थ्रु द एयर it can be cached or hacked by any other mediums or mechanisms or unauthorized personals। त्यसपछि एक्सेस पोइन्ट जुन छ त्यसको वरिपरि घुमिरहनु पर्यो डिभाइसहरूले इट इज अल्सो अ लिमिटेसन अर डिसएडभान्टेज अफ WLAN। नेक्स्ट टपिक इज आई थिङ्क प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टपिक अफ दिस च्याप्टर इन्टरनेटवर्क्स। इन्टरनेटवर्क अब नेटवर्क हामीले हेऱ्यौँ इन्टरनेट हामीले हेऱ्यौँ त्यो दुईटाको बिचको कनेक्सन एउटा इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली काम गर्ने भनेको लोकल एरिया नेटवर्क नै हामीले सर्टेन एउटा कहीँबाट आइएसपीबाट मेकानिजमहरू इन्टरनेट ल्याएर त्यसलाई राउटरमा राखेर हामीले युज गर्छौँ भने त्यो ल्यान हो तर बट वी आर युजिङ ल्यान WAN इन्टरनेट फ्रम द ल्यान। त्यो ल्यान र WAN को डिफ्रेन्स या त्यसको रिलेसन के छ द्याट इज द इन्टरनेटवर्क। ओके it is the collection of individual networks linked by intermediary networking devices that acts as a single large network. It refers to industry products or procedures that meet the challenge of creating and administrating internetworks. Different types of network technologies can be organized by routers or other networking devices to generate an internetworks। र आज चाहिँ के छ भने इट इज अब LAN र WAN लाई अलग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। एज आई हेभ अलरेडी टोल्ड दे आर कनेक्टेड टु वान अनदर। वी आर युजिङ LAN एन्ड WAN टुगेदर। That is called internet or internetwork normally। As an example, assume an organization has two offices, एउटा कुनै इस्टमा छ अर्को वेस्टमा छ त्यो दुईटाको बिचमा आफ्नो इन्टरकनेक्सन इन्ट्रानेट पनि त्यो चले हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ टाइम टाइममा इन्टरनेट पनि युज गरेर हुन्छ। त्यो इन्टरनेट भनेको लोकल एरिया नेटवर्क LAN भयो इन्टरनेट भनेको WAN भयो। LAN र WAN को रिलेसन या सँगसँगै अल्टिमेटली जुन युज गरिन्छ द्याट इज द इन्टरनेटवर्क। एन्ड एज यु नो इन्टरनेटवर्क is the internet। It is the network formed by several interconnected networks through which any user can communicate with any other user। जुनसुकैले पनि भित्र अफिस भित्र होस् या अफिस बाहिर इन्टायरली वर्ल्डमा ग्लोबमा भएको मान्छेसँग या अरूको कुनै डिभाइससँग कनेक्सन गर्न सक्ने नेटवर्क इज इन्टरनेटवर्क। एउटा सर्टेन फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा अफिस छ एउटा इस्टतिर अर्को वेस्टतिर बिचमा अब कनेक्टिङ डिभाइसहरूले जोड्यो त्यो दुईटा ल्यानलाई कनेक्सन गर्यो भने द्याट इज इन्टरनेटवर्क। इन्टरनेटवर्कले तीनटा जुन प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमहरूलाई एउटा किन एराइज भयो इन्टरनेटवर्क भन्दाखेरि एउटा आइसोलेटेड ल्यान त्यसपछि डुप्लिकेसन अफ रिसोर्सेस र ल्याक अफ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट त्यो तीनटा कुराहरूले गर्दाखेरि इन्टरनेटवर्कको कन्सेप्ट आयो। जस्तो आइसोलेसन अफ ल्यान भन्ने चाहिँ आइसोलेटेड ल्यान्स मेक इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट अफिसेस एन्ड डिपार्टमेन्ट्स इम्पोसिबल। ल्यानहरू आइसोलेट गरेछ भने त्यसले चाहिँ अब दुईवटा डिफ्रेन्ट अफिसहरू या डिपार्टमेन्टहरूको बिचको कम्युनिकेसनलाई इम्पोसिबल अलमोस्ट इम्पोसिबल बनायो। त्यही भएर ल्यानले मात्रै नभ्याउने भयो र इन्टरनेटवर्क कन्सेप्ट आयो। त्यसै गरी डुप्लिकेसन अफ रिसोर्सेस भनेको चाहिँ कुनै हार्डवेयर या सफ्टवेयरले चाहिँ अब सर्टेन दे हेभ टु बी सप्लाइड टु इच अफिस अर डिपार्टमेन्ट एज डिड द सपोर्ट स्टाफ। अरू कुनै हार्डवेयर या सफ्टवेयर चाहिँ त्यसलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र त्यसलाई पनि एउटा रिमुभ गर्ने मेकानिजम या कन्सेप्ट लिएर इन्टरनेटवर्क आयो। एन्ड द लास्ट वान वाज द ल्याक अफ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट मिन्स
नो सेन्ट्रलाइज मेथड अफ म्यानेजिङ या ट्रबल सुटिङ नेटवर्क्स एक्जिस्टेड. सुरुमा चाहिँ त्यो म्यानेज गर्ने एउटा कुनै मेकानिजम या ट्रबल सुटिङ इररहरू आयो भने त्यसलाई रिजल्भ गर्ने मेकानिजम थिएन. त्यही भएर दिस कन्सेप्ट अराइज्ड. नाउ we came to the end of this chapter, and at last let's revise the chapter as the summary. Summary ma network can be categorized by their size, geographical coverage and ownership. Classification of network concept, and there are three major classes that we studied: LAN, MAN and WAN. They are designed according to the area they cover. LAN को सबभन्दा स्मलेस्ट, त्यसपछि MAN को मोडरेट, अनि WAN को, र त्यसमा सिमिलरिटीहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, अनि डिससिमिलरिटिजहरू या डिफरेन्सेस, की डिफरेन्सेस बिट्विन LAN, MAN एन्ड WAN भनेर तिनटैलाई कभरेज गरेर पनि वी इलाबोरेटेड. नाउ LAN is the personal network or workstations confined in a smaller area that is used for the sharing of tools, programs and data. त्यसपछि MAN covers a city or the larger area than LAN and smaller than the WAN. LAN र WAN को बिचमा पर्छ MAN. It connects two or more computers that are apart but resides in the same or different cities. Next one is WAN. It covers the large geographical area. It can be connection of LAN according to the LAN's भेरियस ल्यानहरूलाई यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट मेकानिजमबाट कनेक्सन गर्न सक्छ. ल्यान एउटा कुनै स्कुलमा, हस्पिटलमा या कुनै बिल्डिङहरूमा कन्फाइन भएको हुन्छ भने म्यान चाहिँ स्मल सानो टाउनहरूमा या सिटीमा या कुनै भ्यालीमा भने WAN चाहिँ इन्टायर ग्लोब या डिफ्रेन्ट कन्ट्री कन्टिनेन्टहरूलाई कनेक्सन गर्छ. WAN कुड बी अ कनेक्सन अफ LAN connecting to the LAN's telephone lines or radio waves. Use of wireless network enables enterprise to avoid costly process of introducing cables. Wireless network को use गर्यो भने कस्ट जुन हुन्छ त्यो कस्टलाई रिड्युस या मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, केबलको कस्ट या अरू कुनै डिभाइसहरूको. अब डाटा ट्रान्समिसन रेट डाटा ट्रान्समिसन डिभाइसेसहरू ल्यानमा वाइफाईबाट, इथरनेट केबलहरूबाट, म्यानमा चाहिँ मोडेम या वायर अरू केबलहरूबाट, त्यसपछि वायरमा अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ, त्यसै गरी सेटेलाइट लिङ्कहरूबाट डाटा फ्लो हुन्छ. वायरलेस नेटवर्क is connected by radio waves or microwaves to maintain communications. These are less expensive than wired ones. Usually home network चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ रिसोर्स सेयरिङको लागि, किनभने यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरू सेयरिङ, फाइल सेयरिङहरू गर्न सक्छ. इन्टरनेटवर्क भनेको चाहिँ कनेक्सन अफ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल नेटवर्क्स द्याट क्यान बी सिन एज द लार्ज इन्टायर नेटवर्क. ल्यान र WAN जुन छ त्यसको बिचको रिलेसन या फ्रिक्वेन्टली युज गर्नुपर्ने जुन मेकानिजम छ त्यसको लागि युज हुन्छ इन्टरनेटवर्क. ओके, दिस वाज द एन्ड अफ द सेकेन्ड च्याप्टर एन्ड नाउ आई हेभ केप्ट द एक्सर्साइज हियर फर यु. Exercise are categorized as the marking mechanism that comes in as SEE exam. So 1 marks very short question, 2 marks ma short question and then long question 4 marks. Question are also I will read here thoroughly. Entire what is computer network define गर्ने short मा, त्यसपछि different types of network or like categorize गर्ने तिनीहरूको listing, अनि full form पनि आइरहन्छ frequently, त्यही भएर I have included the full form LAN, MAN, WAN, WLAN अलिकति झुक्याउने खालको हुन्छ WLAN चाहिँ, अनि advantage of WAN and then name the network whose speed lies between LAN and WAN, definitely MAN हो. अनि HLAN भनेको home local area network for mainly for what it is responsible. त्यसपछि वायरलेस नेटवर्क चाहिँ कसरी कनेक्सन गरेको हुन्छ. दिज आर द सर्ट क्वेसन्स, भेरी सर्ट क्वेसन्स. एन्ड नाउ सर्ट क्वेसनमा चाहिँ डिफाइन म्यान. म्यान इज कन्सिडर्ड एज ल्यान अफ ल्यान्स. एक्सप्लेन ल्यानहरूको ल्यान भनिन्छ, म्यानलाई किन भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्ने थोरै सर्टमा. वाट इज वायरलेस नेटवर्क, डिफाइन इन्टर नेटवर्क, लिस्ट द डिफरेन्ट सर्भिसेस अफ होम नेटवर्क, features of WAN. These are the short questions that I have included. And compare LAN, MAN and WAN. 4 marks को वेटेज अनुसारले मिलाएर लेख्नु होला. अनि एडभान्टेज अफ वायरलेस नेटवर्क, एक्सप्लेन LAN विथ इट्स एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुइटै सर्टमा पोइन्ट वाइज त्यसको बेनिफिट एन्ड डिसबेनिफिट्स. अनि इन विच प्रब्लम्स युजली इन्टर नेटवर्किङ वर्क्स. देयर आर 3 प्रब्लम्स आई हेभ एक्सप्लेन प्रिभियसली. अनि सर्भिसेस अफ होम एन्ड इन्टर नेटवर्क दे प्रोभाइड. त्यसपछि कमन प्रब्लम्स
इन्टर नेटवर्किङको कमन प्रब्लमहरूलाई कसरी त्यसले चाहिँ इन्टर नेटवर्किङले ओभरकम गर्यो भन्ने कुराहरू दिस वेयर द certain questions that I have included. And lastly, what I want to say is if you have any queries regarding this chapter or any other, you can get me over here. I'm available at Facebook pages, Viber, Messenger, Gmail, and cell number also. But I will be only happy if genuine and needy responses will be acknowledged. Thank you.